Hello all, welcome to Competitive Cracker. I am Dr. Vidya Vijay. Am I audible to all of you? Say just hi or hello through your messages. Am I audible? Okay. So, today we are here to tell you something related to our 90 days study plan. Okay, we are going to focus net English. So, there we have to prepare for a 90 days journey. Okay, so how can we prepare for a 90 days study plan? Okay, or how can we crack net within 90 days? അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം already net English call for ചെയ്തിട്ടില്ല, but definitely we can expect it within weeks or within days, right? Okay, അതിൻ്റെ എക്സാം എപ്പോഴും ഡിസംബറിലായിരിക്കും അല്ലേ, എപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ്റെ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ഓൺലി 90 ഡേയ്സ് അല്ലേ. 90 ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം 12 to 13 weeks are there. Then how can we prepare within 12 to 13 weeks, or how can we cover the entire syllabus? That is our task. Okay, cracking net is impossible എന്നല്ല നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് എ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ. ആ ഒരു തോട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് ക്രാക്കിംഗ് നെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം, we know that in net English we have 10 different units. It's not like set or it's not like KTET അല്ലേ. നമുക്ക് വളരെ, അതായത് HSA ആണെങ്കിലും HSST ആണെങ്കിലും we know that there is a definite വളരെ ഒരു prescribed syllabus there അല്ലേ, prescribed syllabus is there. But in the case of net English literature നമുക്കറിയാം എന്താണ്, it's a very vast syllabus അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു syllabus ആണ്, and it covers almost 10 units, right? So, our 10 units, you know that drama, poetry, short fiction, and literary theory and literary criticism, non-fiction, essays, everything comes under that 10 units. And definitely we know that there are different types of drama, different types of poetry. So, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം മനസ്സിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, definitely we have 12 to 13 weeks. That means 90 days, right? 90 days can be divided into 2 different phases. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇനി, I know that you all have a very good academic background അല്ലേ. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? We have to just refresh or we have to just revise the knowledge within us. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്, ഇപ്പം PG പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ PG കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 years ഗ്യാപ്പ്, ഓക്കെ 7 years or 10 years ഗ്യാപ്പ്, whatever it is, അതല്ല നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് വി ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലേ. ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും PG പാസ്സാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവില്ല അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു തോട്ടിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഈ 90 ഡേയ്സ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഞാൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. We have 90 days before us and we can divide into 30 plus 60 days. Okay, and the first 30 days we can consider it as phase 1. Okay, we can consider it as phase 1. In that time definitely we have to, ആ ഒരു phase 1 എന്ന് പറയുന്നത് we have to develop conceptual clarity over literary periods. That is, എന്താണ് നമുക്കറിയാം, we know that there are different literary periods starting from Old English to Victorian modern അല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, മോഡേൺ പീരീഡ്, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, we know that it is going on. പക്ഷേ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 30 days we can use for what? We can use for building a conceptual clarity over literary periods. അതായത് we have to focus on Old English,
Then we have to focus on Middle English, Modern English, then Renaissance to Restoration, then we have 18th century, then we have Romantic period, Victorian period. Avada namukku aa oru 30 days definitely we can spend on these literary periods. Okay. So okay, then literary periods. Okay, but then I told you there are different periods, like, so let's move on to the first slide. Here comes the first slide. Okay, this is the 90-day study plan. Okay, Old English to Renaissance. I told you first 30 days we should dedicate for having a literary clarity over, or the conceptual clarity over these literary periods. Old English to Renaissance. Then we have definitely Restoration period should be there, that is 17th and 18th century should be included in that. Then we have to focus on Romantic and Victorian periods, then 20th century and contemporary British literature. So ഇത്രയും periods ആണ് first 30 days ൽ നമ്മൾ follow ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. ഇനി അതിനുശേഷം വരുന്ന നമ്മുടെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് phase 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു phase 1 അത് ഫസ്റ്റ് 30 days ആണ്. ആ 30 days strategy, if you have the paper and pen with you, please put it there. First phase, അതായത് definitely we have to dedicate the first 30 days. Okay, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. If you are there, mark your presence there. Just say hello, hi. Just respond through your messages. Okay, anyway, okay, first phase 1, 30 days. Then we have definitely phase 2. Phase 2 means we have to start from 30 and definitely we have to reach 90. That means we have 60 days time there. In that 60 days, yeah, definitely, Jasa, very good, hi. Okay, അപ്പം advanced studies എന്നാണ് phase 2-നെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് in this area, definitely we have to focus on literary criticism, theory, world literature in English, Indian writing in English and translation, then contemporary critical trends. Okay, hi ma'am. Okay, Sri Lakshmi, good evening. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. phase 1, once again I am telling you, phase 1 you have to focus on literary periods, different literary periods starting from Old English to modern, okay, modern and contemporary British literature. And when we analyze the recent trends in net English literature, definitely we can form the conclusion that majority of the questions, okay, have been asking from literary criticism, theory, world literature in English, Indian writing in English and translation, and contemporary critical trends. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് we are calling it an advanced phase. Okay, phase 2 is often known as an advanced phase. So ഇപ്പം ലിറ്റററി പീരീഡ്സ് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വി നോ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ്, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നോ ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പീരീഡ്സ്, ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ writers. അല്ല, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ആക്ച്വലി 30 days for that time. And what we need more time in phase 2. That's why because we have to focus on more the toughest areas in English literature. Okay, and that includes literary criticism and theory, world literature in English, Indian writing in English and translation, then we have contemporary critical trends. Okay, Danya, hi. മഞ്ജിമ, ഹായ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് വേണം, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയും, എനിക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ട്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ റാപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്പിരിറ്റ്, നിങ്ങൾ ഈ ലിസണേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ phase 2-ൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതും ഈ ഒരു phase 2-ൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ
English language teaching and linguistics, research methodology and academic writing. ഈ ഒരു ഏരിയയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം, നമുക്കറിയാം അതും ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഫാനറ്റിക്സ്. Then we have semantics, syntax, phonology, all these different topics are there അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. പ്ലസ് എന്താണ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പാത്ത് വേ ടു ബിക്കം എ റിസർച്ചർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി നീഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് അക്കാദമിക് റൈറ്റർ. വി ആർ നോട്ട് ഓൺലി എയിമിംഗ് ഫോർ ക്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്, വി വോണ്ട് ടു അറ്റൈൻ JRF അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ JRF ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ടു ബിക്കം എ റിസർച്ചർ. അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചറിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ബേസിക് ഐഡിയാസും നമ്മൾ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയാസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സമ്മപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ് എപ്പോഴും യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ക്രാക്കിംഗ് നെറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട കോൺഫിഡൻസ് അതാണ്. ക്രാക്കിംഗ് നെറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലേ. സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. സോറി, അവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് വന്നു. സോറി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ phase 1 phase 2. phase 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 days നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഫോർ ഹാവിങ് എ കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഓവർ all these literary periods, and definitely we should create a connection between all these writers. ആരാണ്? ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് മുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റൈറ്റേഴ്സിന്, അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ചോസർ. 14th century ചോസർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റൻസ് മസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ. ചോസേഴ്സ് കണ്ടംപററി ഷുഡ് ബി ദയർ, അവരെ റെഫറൻസ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ റിനസൻസ് പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പം ഷേക്സ്പിയർ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് അല്ലേ, അവർ ആ കാറ്റഗറി റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബെൻ ജോൺസൺ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സ്, ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം യു ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ഓൾ ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ്. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് റിനസൻസ്, ഞാൻ എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, വി നോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യു ഹാവ് ദാറ്റ് അക്കാദമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓരോ പീരീഡിലും ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസിൽ, ലൈവ് ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ റിനസൻസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ് അല്ലേ. ആ റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ മിൽട്ടൺ, ദെൻ ജോൺ ബനിയൻ, ആ റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ദെൻ 18th centuryയിലേക്ക് വരുമ്പം ഡ്രൈഡൻ, പോപ്പ്, ജോനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റിനസൻസ്, റെസ്റ്റോറേഷൻ, 18th century, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി റൊമാൻറ്റിക് ഏജ്. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആർ ദയർ. And okay, then we have John Keats, Shelley, Wordsworth, Coleridge. These writers are the prominent writers. Lord Byron is there, and Robert Sathe is there. So ഇവരെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഇവരുടെ എല്ലാം വർക്ക്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക്സിൻ്റെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, ദ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഓരോ ടൈമിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടോറിയൻ ഏജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പം ആരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? വിക്ടോറിയൻ ഏജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഹാർഡി അല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്, റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് റൈറ്റേഴ്സ്. ദെൻ വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ദ ബ്രൗൺ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ, അവരുടെ വർക്ക്സുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു മോഡേണിസം. വി ഹാവ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് T.S. Eliot, ജെയിംസ് ജോയ്സ്, ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ്
one who is famous for the psychological novel, or who is the author of Sons and Lovers. I didn't get his name. പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. എനിവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഓതർ ആരാണ്, ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ DH ലോറൻസ്, എക്സാക്ട്ലി. ഞാൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ല, അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു, DH ലോറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ദെൻ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും തിയറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് we have സാമുവൽ ബെക്കറ്റ് അല്ലേ, 1950s വരുമ്പോൾ സാമുവൽ ബെക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ പീരീഡിൽ വിർജീനിയ വൂൾഫ് ഉണ്ട്. ആ റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, അവരുടെ വർക്ക്സുകൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അല്ലേ. 20th സെഞ്ച്വറി ആണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീറ്റർ ബാരിയുടെ ബിഗിനിങ് തിയറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്വേർഡ് ആൽബിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് ഗ്ലോസറി ഓഫ് ലിറ്റററി ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ക്രിറ്റിസിസം, തിയറി, തിയററ്റീഷ്യൻസ്, അവരുടെ എന്താണ് കുറേയധികം വേർഡ്സുകൾ, കോയിനേജസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ. വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ദെൻ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ, യൂറോപ്യൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കരീബിയൻ, കനേഡിയൻ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു 6 days ആയിട്ട് വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയണം. വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, then definitely Wallace Stevens, then we have the writers like Emerson, Thoreau, and then Nathaniel Hawthorne should be there അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ, അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. കുറേയധികം റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then we have the dramatists like Eugene O'Neill, Arthur Miller, and then we have Tennessee Williams അല്ലേ. ഇതുപോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ്, അവരുടെ വർക്ക്സ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് റൈറ്റേഴ്സ് വർക്ക്സ്, ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വേൾഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഒട്ടും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വർക്കാണ് അല്ല, ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊക്കെ പാർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിങ്ങിലേക്ക്? നമുക്ക് രാജാറാവു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ദെൻ R.K. നാരായൺ ആൻഡ് ദ റീസെൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് അരുന്ധതി റോയി, അരവിന്ദ് അഡിഗ, ജയന്ത് മഹാപാത്ര. ഓക്കെ, ഇതുപോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിവേ നമുക്ക് കവിത കെയ്ൻ, പുതിയ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കവിത കെയ്ൻ, ഭാമ, ഓക്കെ, അതുപോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദളിത് റൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദളിത് റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി പോലെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഒരാളെയൊക്കെ മാത്രമാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. യു നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദളിത് റൈറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടംപററി ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ്. കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്, കണ്ടംപററി ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ്, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് 60 days എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ 60 days നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു റിമെമ്പർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ ബുക്ക് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു prepare lecture notes which will be helpful you to appear for the exam. When you go for an exam, you can just turn over the pages and you can have an idea regarding the entire matters. അല്ലേ, ഒരു വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ്,
ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോഗൻസോ ക്യാപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസോ ബുള്ളറ്റിൻ മാർക്സ് ഇട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ തിയററ്റീഷ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വർക്ക്സുകൾ, ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഷോർട്ട് വേയിൽ എഴുതിയാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ കോഡ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും PSCക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കോഡ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കോഡ് ഓഫ് അവർ ഓൺ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ രജിസ്റ്റർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ക്രാക്ക് ദി നെറ്റ് എക്സാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി ആ ഒരു റിവിഷൻ നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമല്ലോ നിങ്ങളോട്, നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഈസ് ടു ക്രാക്ക് ദി നെറ്റ് എക്സാം. സോ വാട്ട് എവർ വി റീഡ്, ഓക്കെ, ഈവൻ you read a poem or you analyze a poem, even you come across a simple question, ഇതെല്ലാം each and every question അല്ലെങ്കിൽ each and every analysis takes you closer to your goal അല്ലേ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേയിൽ ആസ് എ നെറ്റ് ആസ്പിരൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡേയിൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ദാറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ അസ്. ദാറ്റ്സ് എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ അസ്. സോ എല്ലാം ഗ്രാബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ, NTA മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാകട്ടെ എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ്, ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ബട്ട് ട്രൈ ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, യു നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൺലി 90 days. So start your preparation, use your time wisely. Okay, ആ ഒരു അഡ്വൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കോച്ചിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ ദീസ് സജഷൻസ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ജോയിൻ വിത്ത് അസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, നമ്മൾ 5 days ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം 2 faculties ഞാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫിൻ സാറുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. 5 days കോ-പേപ്പർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ നോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ജനറൽ പേപ്പർ ദറ്റ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓവർ പേപ്പർ 1, 2. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അഡ്വൈസും ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം ഐഡിയാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒറ്റ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, പുട്ട് യുവർ എഫേർട്ട്. എവറി എഫേർട്ട് ലീഡ്സ് ടു യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, എല്ലാം സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനറൽ ഇതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ നൗ we are moving on to some of the important questions that we haven't discussed. Anyway, I know that some of the questions are familiar to you, but some others are not at all familiar to you. So go through all the questions and I hope all of you have the pen with you and write it there. Okay, shall we? Are you ready for the set of questions? Anyway, respond if you are ready. Okay. Okay. കണ്ടംപററി ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ്, അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ റെഡി? ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ. നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം അല്ലെ, തിയറി നോക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഫെമിനിസം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം, മോഡേണിസം, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം, കൾച്ചറൽ സ്റ്റഡീസ്, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ദയർ അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഉണ്ട്, ഫെമിനിസം ഉണ്ട്, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, അഗെയിൻ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ വർക്ക്സുകൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. വി നോ ദാറ്റ് ഓറിയന്റലിസം ഇസ് എ വർക്ക് റിട്ടൺ ബൈ എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ്, ജെൻഡർ ട്രബിൾ ഇസ് എ work by Judith Butler, of grammatology is written by Derrida, the location of culture is written by Homi K. Bhabha. Alle, idellam namukku familiar aanu. But what is the question?
Identify the correct chronological order of publication. എന്തൊക്കെയാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ? നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് we know that പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമി കെ ബാബയുടെ വർക്ക് 1994 അല്ലേ? 1994 Then we have Orientalism that was published in the year 1978. I think Gender Trouble was in the year 1990 അല്ലേ? ആണോ? ഇത്രയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആൻസറും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? ഇതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട്ലർ 1990, സെയ്ദ്, ബാബ ആൻഡ് ദറീദയുടെ 1967 ആണ്. അപ്പോൾ ദറീദയുടെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1965 ആണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ഓപ്ഷൻ എ ഓഫ് ഗ്രാമറ്റോളജി ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ 1978 Orientalism, 67, 78. Then we have Judith Butler's Gender Trouble, and then finally we have 1994 publication, The Location of Culture. So ഇതാണ് correct chronological order. Clear? അപ്പം നമുക്ക് ഓതേഴ്സിന് ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി correct publication. The Redas of Grammatology was published in the year 1967. Said's Orientalism was published in the year 1978. Butler's Gender Trouble was published in the year 1990. Homi K. Baba's The Location of Culture was published in the year 1994. ഇതെല്ലാം you should keep it in your mind. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം important, the very important text of each movement എന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സുകളാണ്. സോ ദ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? Okay, then we are moving on to the next question. Rhizomatic structures in knowledge and culture were theorized in. Rhizomatic structures in knowledge and culture were theorized in. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, എന്താ പറ്റിയേ? ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് ആണ് ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യു ഷുഡ് മാർക്ക് യുവർ ഗസ് വർക്ക് ദെയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ വർക്ക്സുകൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോളൻഡ് ബാർത്ത്സ് Esbarizad. Then we have Derrida's Writing and Difference, Delugi and Guattari's 1000 Platters, Lyotard's The Postmodern Condition. ഈ വർക്ക്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ അതിൽ അത്രയധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് എല്ലാവരെയും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ റൈസമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ നോളജ് ആൻഡ് കൾച്ചർ വെയർ തിയറൈസ്ഡ് ഇൻ ഡെലൂജി ആൻഡ് ഗിറ്റാരീസ് 1000 Platters. ഓക്കെ, അതാണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, പിന്നെ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ആം ഐ ഓഡിബിൾ? ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു യെസ് ഓർ നോ എങ്കിലും പറ. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു? എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണോ? എനിവേ ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസസ്. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. Okay, then we are moving on to the explanation of rhizomatic structures here. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റി? ലൈവ് ഇല്ലേ? Am I audible? ധന്യ, മഞ്ജിമ, ശ്രീലക്ഷ്മി, എന്ത് പറ്റി റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്? നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണോ? ജസ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോ എങ്കിലും പറ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. Okay, anyway, I am moving on to the explanation of this particular question. Rhizome theory rejects hierarchy and
promotes multiplicity and connections without center. So ഇതാണ് rhizomic structures, rhizomatic structures എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് they are actually rejecting that hierarchical order, or they are actually rejecting the existence of center. And it was first introduced in Deleuze's and Guattari's 1000 Plato. Okay. ഒരാൾ thumbs up തന്നിട്ടുണ്ട്. What about others? Anyway, വേറെ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, let's move on to, okay, Namida, okay. Then we are moving on to the next question. Namida, follow ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ധന്യ, നമിത, follow ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Anyway, we are moving on to the next question. Which of the following critics challenged Freud by suggesting that the unconscious is structured like a language? അത് ഫ്രോയിഡിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് അല്ലേ? The critic who challenged Freud by suggesting that the unconscious is structured like a language. Which is the right answer? Yes, ma'am. Yes. Okay. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അല്ലേ? അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, അമ്പിളിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ബാക്ക് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Let's move on to our question. Structured like a language. So the right answer is Lacan. Okay, the Lacan is the critic who challenged Freud by suggesting that the unconscious is structured like a language. അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം യാക്കോബ് ലക്കാനും ഫ്രോയിഡും ഒക്കെയാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവരെ ലക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫ്രോയിഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ്, ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ 1900, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹു ചലഞ്ചഡ് ബൈ സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ലൈക്ക് എ ലാംഗ്വേജ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ലക്കാൻ. Okay, then next question. The personal is political became a foundational slogan for which wave of feminist criticism? We know that there are 3 types അല്ലെങ്കിൽ 4 types. എത്ര waves ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അവിടെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വേവ്, സെക്കൻഡ് വേവ്, തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസം ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വേവ് ഫെമിനിസം, സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസം, തേർഡ് വേവ് ഫെമിനിസം. അതുപോലെ തന്നെ ഫെമിനിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 ഫേസസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫെമെയിൽ ഫേസ്, ഫെമിനിൻ ഫേസ് ആൻഡ് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഫേസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫേസസ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആരാണെന്നുള്ളത് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The personal is political become a foundational slogan for which wave of feminist criticism? എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സിനും ഒരു സ്ലോഗൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സിനും കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഫെമിനിസത്തിൽ കവർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഫെമിനിസം. ഓക്കെ, ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് വേവ് feminism. Okay, then avada thanne namukku definitely we have to focus on ecofeminism, eco-criticism, then we have womanism. Feminismത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ്, അതായത് ഫെമിനിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടേംസ്, ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ട്രബിൾ, സിമൻ ദി ബൂവേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ then we have കേറ്റ് മില്ലറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ വർക്ക്സുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ്, എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് കോച്ചിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ്. അതായത് നമുക്ക് 200 മാർക്കിന് 90 ദിവസം, അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 90 days സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വിത്ത് 2 phases ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ CSIR വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ?
വളരെ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ, ചിലപ്പോൾ വിത്തിൻ ഡേയ്സ് കോൾ ഫോർ ചെയ്യാം. അതായത് നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസംബർ കോൾ ഫോർ ചെയ്യാം. എക്സാം എന്താണേലും ഡിസംബർ ലാസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്യാം. അപ്പം വി ഹാവ് ഓൺലി 90 days, അതായത് 13 to 14 weeks ആണുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്മിഷനാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം വിത്തിൻ ഡേയ്സ് അതും ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് 90 days-ൻ്റെ ബാച്ചിൽ ക്രാഷ് ബാച്ച് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് JRF ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ, അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 9778826292 8086881144. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർസ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ്? അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ following pairs is incorrectly matched? Khati Karuth, Trauma Studies; Frederick Jameson, The Political Unconscious; Jean-Francois Lyotard, Hyper Reality; Bell Hooks, Feminist Race Criticism. Bell Hooks, B should be capital, right? Bell Hooks, Feminist Race Criticism. So I am waiting for your answers. Busy with writing notes. Anyway, is it helpful, right? Is it helpful? അതാണ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ നോട്ട്സ് ദയർ, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ എന്നുള്ളതും ഐ നീഡ് എവറി ബഡീസ് റിപ്ലൈ ദയർ. അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ വേണം. ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമൻസിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് Francois Lyotard's Hyper Reality. Hyper റിയാലിറ്റി. ഇതാണ് റോങ്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. കാത്തി കറുത്ത്, അപ്പം അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുക. കാത്തി കറുത്ത് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ട്രോമ സ്റ്റഡീസ്. ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ്. Bell Hooks is associated with the feminist race criticism. Lyotard is associated with postmodernism. അല്ലെങ്കിൽ postmodernist condition ആണ്. So it is wrongly meta-narratives, incredulity towards meta-narratives എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, അതെല്ലാം തോട്ട്സ് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു ലിയോട്ടാർഡ് ആണ്. അപ്പം who is the person associated with the hyper reality? ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമോ നോക്കും. മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ക്ലൂ തരാം. സെക്കൻഡ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ B. ഇനി നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഒരു ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഫ് യു നോ ദ ആൻസർ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ദെയർ. ഞാൻ ക്ലൂ തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. സെക്കൻഡ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ B. ഓക്കെ, ലെറ്റർ B. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാച്ച് ദ തിയറിസ്റ്റ് വിത്ത് ദെയർ കോൺസെപ്റ്റ്. വി ഹാവ് ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റവ, A Creature Feminine; Helen Sixto, Objection; Jacques Derrida, Difference; Michel Foucault, Panopticism. Okay, അപ്പോൾ ഈ 4 ടേംസുകളും അത് അസോസിയേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 റൈറ്റേഴ്സിനെയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? മാച്ച് ദ തിയറിസ്റ്റ് വിത്ത് ദെയർ കോൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഷുവർ ആണ് അല്ലേ, ദെറീദ, ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. അപ്പം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി, അതായത് 3. ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. 1 2 3 4. അപ്പം 3C ആണ്. 3C വരുന്ന എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? 1 2 3. അത് 3 നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി നമുക്കറിയാം ഫൂക്കോ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പനോപ്റ്റിസിസം. അപ്പോൾ ഇതല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 2 എണ്ണത്തിൽ ഏതോ ആണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി.
ഇനി എന്താണ്? ഇനിയുള്ളതാണ് ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റവ. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇന്റർടെക്സ്ച്വാലിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ, അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒന്ന് സി, സോറി, ഇത് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒന്ന് ബി, അതായത് ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റവ. ഒന്ന് ബി വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയി. ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാക്കുമ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, നോക്കുക. ദ ഡിഫറൻസ് ഫൂക്കോ, പനോപ്റ്റിസിസം, ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റവ, objection, and Helen Sexo, écriture féminine. Okay. Okay. Then ഇതൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ. ക്രിസ്റ്റവ, അബ്ജെക്ഷൻ. ക്രിസ്റ്റവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട്, നമ്മുടെ എന്താണ് അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയാക്കിയപ്പം തെറ്റിയതാണ്. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ദിസ് വൺ. ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. ക്രിസ്റ്റവ ഈസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഫൂക്കോ പനോപ്റ്റിസിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. And Kristeva is associated with objection. Helen Sexo is with écriture féminine. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഹെലൻ സെക്ഷോ ഈസ് écriture féminine, അതായത് 2A വരുന്നത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയോ? അത് വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു. സോറി ഫോർ ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്. എന്തായാലും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് റീചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നൊരു സംശയം വന്നത്. എനിവേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം. യെസ്, ഓക്കെ. ദെൻ ആരും മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതുവരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ പറ്റിയേ? ഇനി in queer theory, next question, Eve Kasofis Sedgwick's epistemology of closet primarily critiques. Queer theory one of the most important ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ്. And that primarily critiques queer theory ആണ്. And that നമുക്കറിയാം that primarily critiques heteronormative binaries. Heteronormative binaries. മറ്റേതിൻ്റെ ആൻസർ ആരും തന്നിട്ടില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹൂം. ഇത് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാളെങ്കിലും, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ, അവർ മാർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ, നെവർ. ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലറിനെ മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് ബി വെച്ചിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ജെ വെച്ചിട്ടാണ്, സെക്കൻഡ് നെയിം തുടങ്ങുന്നത് ബി വെച്ചിട്ടാണ്. ഇത്രയും ക്ലൂ തന്നു. നൗ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. എന്താണ് സ്മൈലിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാണാം, പക്ഷേ റോങ് ആൻസർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതുപോലെ ക്യൂർ തിയറിയിലെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ഈവ് കൊസോഫ്സ്കി സെഡ്വിക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓഫ് ദി ക്ലോസറ്റ്, ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഈസ് ഹെട്രോനോമേറ്റീവ് ബൈനറീസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then next question, which of these thinkers bridges Marxism and psychoanalysis in their critical approach? Which of these thinkers bridges Marxism and psychoanalysis? Is it option A Raymond Williams, option B Frederick Jameson, option C Julia Kristeva, and option D Louis Althusser? ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാം ജൂലിയ ക്രിസ്റ്റവ ഇന്റർടെക്സ്ച്വാലിറ്റി, ലൂയിസ് അൽത്തൂസർ ഐഡിയോളജി, അല്ലെ, സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ്, ISA, RSA, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലൂയി അൽത്തൂസർ ഈസ് ദയർ. ദെൻ റേമണ്ട് വില്യംസ്, കൾച്ചർ ഈസ് ഓർഡിനറി. ഇതെല്ലാം കൾച്ചർ ഈസ് ഓർഡിനറി, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മാർക്സിസം സൈക്കോ അനാലിസിസ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ ആണ്. ക്ലിയർ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ?
അപ്പം Frederick Jameson combines Marxist ideology critique with psychoanalysis in the work The Political Unconscious. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ? Yes, exactly, Namida, Jean Baudrillard. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, it starts with a capital letter J and the second name starts with capital letter B. Jean Baudrillard. Hyper reality. എനിക്കറിയാം ഉറപ്പായിട്ട് ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടാണോ പറഞ്ഞത്, അതോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എനിവേ ഐ എം ഹാപ്പി യു responded with the right answer. Okay, so Frederick James, ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണക്ഷനിലുള്ളതാണ് അല്ലേ. മിസ്മാച്ച് ചെയ്ത് കിടന്നത് ജീൻ ബൗഡ്രിലാർഡ്, ലിയോട്ടാർഡ് ഹൈപ്പർ റിയാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കിടന്നതാണ് ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസണും പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസും. അപ്പം ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ കമ്പൈൻസ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ക്രിട്ടിക് വിത്ത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ്. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോ. നമിത, താങ്ക് യു ഫോർ ദ cooperation. The correct answer is Jean Baudrillard, and the hyper reality concept is associated with him. Okay, ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. Strategic essentialism was coined by. Strategic essentialism. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരു ചാറ്റ് താഴോട്ട് പോയതാണോ? ഓക്കെ, എന്തോ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. Strategic essentialism was coined by Gayatri Spivak, Edward Said, Judith Butler and Homi K. Bhabha. Who coined the term strategic essentialism? Any idea who coined the term strategic essentialism? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ? Spivak is associated with the essay Can the Subaltern Speak? ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ ഒരു essay ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് Can the Subaltern Speak? That is introduced by Gayatri Chakravarti Spivak. Then Orientalism, East is East, West is West അല്ലേ, അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സെയ്ദാണ്. Orientalism. Then definitely we have Butler, Judith Butler, Gender Trouble. അത് മാത്രമല്ല വേറെ അധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്താ അൺഡൂയിങ് ജെൻഡർ, അതും ബട്ട്ലറിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. Gender Trouble. Then we have Homi K. Bhabha, Location of Culture. അത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്ക്സുകളാണ്. അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രാറ്റജിക് എസെൻഷ്യലിസം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ Gayatri Chakravarti Spivak. Okay, the terms മറന്നു പോകരുത്. സ്ട്രാറ്റജിക് എസെൻഷ്യലിസം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ എന്താണ് തിയറിയിലെ ബേസിക് റൈറ്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് Gayatri Chakravarti Spivak. So remember her essay Can the Subaltern Speak, and this particular coinage strategic essentialism is from Gayatri Spivak. Okay, clear? Okay, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് Spivak, minorities may temporarily adopt essentialist identities for political resistance. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് എസെൻഷ്യലിസം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും സ്ട്രാറ്റജിക്, അതായത് സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒപ്രഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താണ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം സ്പിവക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മൈനോറിറ്റീസ് മേ ടെമ്പററി അഡോപ്റ്റ് എസെൻഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ആ ഒരു ടേമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനെയാണ് ഷീ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വിത്ത് ദ ടേം സ്ട്രാറ്റജിക് എസെൻഷ്യലിസം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറേഞ്ച് അഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ യു ഹാവ് ദ ടാസ്ക് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം എൻഡ് ചെയ്യാറാകുമ്പോഴും ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. അറേഞ്ച് ഇൻ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ. പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ്, ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസൺ. റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ബൈ ദറീദ. എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓഫ് ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വർക്ക് തന്നെയാണ്. ക്യൂർ തിയറി അല്ലേ, സെഡ്ജ്വിക്. Then we have Can the Subaltern Speak? Again നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ 4 വർക്ക്സുകളും ഇന്ന് അല്ലേ. ഇൻ വൺ വേ ഓർ അനദർ വേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വർക്ക്സ് മെൻഷൻ ഹിയർ. സോ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ Can the Subaltern Speak, and the fourth one epistemology of closet.
epistemology of closet. So appo idu ezhudiyedukka. First one, writing and differences. Second one, political unconscious by Frederick Jameson. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മാർക്സിസം സൈക്കോഅനാലിസിസ് കോമ്പിനേഷൻ. ദെൻ ക്യൂർ തിയറി, എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓഫ് ക്ലോസറ്റ് ബൈ സെഡ്ജ്, അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ക്യാൻ ദി സബാൾട്ടൺ സ്പീക്ക് ബൈ സ്പിവക്. ദെൻ വി ഹാവ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓഫ് ക്ലോസറ്റ് ബൈ സെഡ്ജ്വിക്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, അതും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെറീദ, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ്. ദെറീദ എന്ന് എഴുതിയാൽ ക്ലിയർ ആവില്ല. റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ്. ഇനി ആ സ്ലൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതുന്നവരാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക, റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് 1967. ദി പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ്. ദി പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസ് by Frederick Jameson in the year 1981. Can the subaltern speak in the year 1988? Can the subaltern speak? Okay, then we have ഏതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ്, എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓഫ് ക്ലോസറ്റ്. എപ്പിസ്റ്റമോളജിയോ ഇന്നത്തെ ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓതേഴ്സിനെയും ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെയും ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെയും ഈ വർക്കും ഒന്നും നമ്മൾ മറക്കില്ല അല്ലേ? കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഓരോ വർക്ക്സുകളും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, ദെൻ Judith Butler's concept of gender performativity in gender trouble suggests that ഏതാണ്? അതിന് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെർഫോം ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ട്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് അവിടെ. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ജെൻഡർ പെർഫോമിറ്റിവിറ്റി മീൻസ് gender is performed through repeated acts, making it a discursive construction rather than a fixed identity. What she suggests in that work, Gender Trouble, gender is constructed. അല്ലേ? എന്താണ് പലപ്പോഴും എന്താ സൊസൈറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ജെൻഡർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിവിഷൻസും, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദീസ് ഡിവിഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി. സോ ജെൻഡർ ഈസ് പെർഫോം ത്രൂ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ട്സ്, making it a discursive construction rather than a fixed identity. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, കുറച്ച് ഡിലേ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എനിവേ യൂട്യൂബിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ദെൻ a key methodological distinction of digital humanities in literary studies. ഇതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ? റിജക്ഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലോസ് റീഡിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിലയൻസ് ഓൺ authorial intention, dismissal of quantitative methods as unliterary, privileging of canonical text over digital corpora. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ വേൾഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ് റീഡിങ്ങിനെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റീഡിങ്, അതായത് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലോസ് റീഡിങ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റീഡിങ് പ്രാക്ടീസസ്. അതായത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ക്ലോസ് റീഡിങ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ, ആ ഒരു ഇതല്ല. ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രഡീഷണൽ ക്ലോസ് റീഡിങ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ വിത്തിൻ അവർ ഹാൻഡ്, അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റീഡിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ്, നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ, ആ ഒരു രീതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക്, കണ്ടംപററി ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കോണ്ടംപററി ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രെൻഡ്സിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം, ഇതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പുതിയ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി which of the following best reflects a post-humanist perspective? ഇതിൽ ഏതാണ് post-humanist? അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. Centering human rationality as the measure of all value, dismissing technology as irrelevant to subject formation, challenging anthropocentrism by foregrounding the agency of animals, machines and environments,
defining humanism as the ultimate achievement of Western thought. നോക്കുക, പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ആന്ത്രപ്പോസെൻട്രിസത്തിനെ, അതായത് മാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് ദ ഏജൻസി ഓഫ് മെഷീൻസ്, എൻവയോൺമെന്റ്സ്, ആനിമൽസ്. അവിടെ അവരാണ് കൂടുതൽ ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമനിസം. പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏജൻസീസ് ആയിട്ടും വരുന്നത് മെഷീൻസും ആനിമൽസും എൻവയോൺമെൻറ്റ്സും ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിന് ഏറ്റവും എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇനി പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം എന്താണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം ഈസ് നോട്ട് ആൻറ്റി ഹ്യൂമൻ, but it is beyond humanism, beyond humans. It invites us to rethink humanity's place in a shared, hybrid and technologically mediated world. Post-humanism എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ്, we are ruled by, നമ്മൾ എന്താണ്, now we are living in a world of technology അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ പോലും ലിറ്ററേച്ചർ AI ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ പുതിയ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, FIGUP സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക് ലിറ്ററേച്ചർ, AI, ടെക്നോളജി ആൻഡ് AI അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമനിസം, അവിടെ ഹ്യൂമനിസത്തെക്കാട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെക്കാട്ടിലും ഹൗ മെഷീൻസ് കൺട്രോൾ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നെറ്റിലും അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്, ഡിസംബറിലെ നെറ്റ് മാജിക്കലാക്കാം. അതാണ്, അതായത് 200 മാർക്ക് കോർ പേപ്പറിന് വാങ്ങിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അഡ്മിഷൻ ഉടനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും, കൊമേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇക്കണോമിക്സ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്, മലയാളം പേപ്പർ 1, ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നെറ്റ് ക്രാക്കിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ വേണം എന്താണ് നമ്മുടെ തോട്ട്. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് ബട്ട് ട്രൈ ടു ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയൊരു ന്യൂസും കൂടി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഔട്ട് അല്ലേ. സോ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ, ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് യുവർ ടൈം, make use of your opportunity also. ഇനി നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. 80868811449778726292. ഇനി കൃത്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഗൈഡായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, മെൻറ്ററായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഏത് ഡൗട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ന്യൂസ് ആണല്ലോ, എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ 1 minute. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാത്തിലും ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതി ഈ ഒരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതുക. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗ്രാബ് അവർ അറ്റൻഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റുട്ടീനായിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഡേ ടു ഡേയിൽ നമ്മൾ ഇത്ര അവേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് 6 hours ഫോർ യുവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവർ, ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ടുള്ളവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 hours, 1 for paper 1 and 2 hours for core paper. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുക. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ 1 minute there. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സസ്?
അതേണ്ട നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ October 7, 2025 ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടൽ, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വീണ്ടും വരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർക്കുക. സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം 7th October to 7th November. 1 month duration is there, but preparation അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ല. സോ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ? നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുക. ഈ സൈറ്റിലൂടെ, വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് https ugcnet.nta.nic.in. ഓക്കെ, ഫീസ് എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ അൺറിസർവ്ഡിനും അതുപോലെ ജനറൽ OBC അതുപോലെ SC/ST എല്ലാവരുടെയും തേർഡ് ജെൻഡർ എല്ലാവരുടെയും ഫീസ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സാം സിറ്റി അതൊക്കെ പിന്നീട് അറിയിക്കും. ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതൊരു നല്ല ദിവസവും നല്ല തുടക്കവും ആവട്ടെ. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ജോയിൻ വിത്ത് അവർ ടീം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സസ്? ഐ നീഡ് യുവർ സിൻസിയർ ഒപ്പീനിയൻസ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? അതോ എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നോ? ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ്? ഹൗ വാസ് മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ? ഇതെല്ലാം ഐ നീഡ് യുവർ സിൻസിയർ ഒപ്പീനിയൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ കമൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ആൻഡ് ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ ഓൺലി ഐ വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് ക്ലാസ്. After receiving at least one comment, I will wind up my class. ഇത് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്ത് മടുത്തോ അതോ പോയോ? How was the class? Did you like it? എല്ലാവരും റൈറ്റിങ്ങിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൂല്ലോ നമ്മൾ. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. How was the class? Helpful, Namida. Thank you. Okay. സോ ഇനി ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ടും ലൈവ് ക്ലാസ്സസുമായിട്ടും ആൽഫിൻ സാറും ഞാനും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് നെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ജോയിൻ വിത്ത് us. Thank you all. Bye. Thanks. Thank you, Ambali.